بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل وأغفر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما كبرنا وما صلينا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونورنا ومولانا محمد، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات. عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأذكياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وحال مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا حبيبنا اشفع لنا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة حال مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة حال مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرامه إحسانه صلى الله تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وقع عليها علمه وبسط له بفائد من ما جرت به في أقداره الكسمة صلى الله وأرسل إليه أشرف خلقه وجل عبده الرحمة تعلق زرادة الأزال بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والقيوم صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي ذكر به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حاضرة الإحسان صورة كاملة صحارت في هيكل محمود فدعت رب وجودها في اللجود ودرست برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق فعلا من قدس الواسع تجلي انقضى من انتشار فله في القارب والشاسع صلى الله عليه وسلم. والحمد الذي لا تنصر أفراد بتعداد ولا يمل تقرأ بكثرة التعداد حيث أبرز من عالم كان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم يتشرف بالزغرة نشر أسره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا قلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنام نوالا جل من شرف اللجد بنور غمر الكون بهجة وجمالا فترك في الحسن على مقام وتنهى بمجد وتعالى لا حصده العيون في مجده باشرا كاملا يزيح الضوء. Jadi anak-anak yang al-haqul karimah tidak hanya cerdas secara akademiknya, juga cerdas secara emosionalnya dan cerdas juga secara sosialnya. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, taat kepada agamanya dan juga taat kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yanti ya, Yanti MPD ya. Kemudian ada lingkungan ya, ketua lingkungan Bapak RT kita ya. Yang terhormat juga komite serta jajarannya yang saya hormati juga orang tua, wali murid ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertatap muka bertemu lagi dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ini. Alhamdulillah ya. Saya tidak akan lama ya, hanya ingin mengucapkan terima kasih ya. Yang pertama kepada panitia ya yang sudah bekerja keras ya. Juga kepada komite ya, komite berserta jajarannya serta orang tua wali murid. Jujur ya, saya banyak ini mereka sendiri yang berinisiatif, hanya laporan saja, Pak saya mengadakan maulid. Ya siap, silakan lanjutkan. Ternyata mereka semua unsur ini bekerja dengan kompak ya.
dengan kompak kerjasamanya. Terima kasih ya kepada panitia khususan Bapak Ahmad Jaya SPDI, juga Maela SPDI, serta seluruh guru dan staf yang sudah ya bekerja keras ya. Terima kasih Bapak dan Ibu wali murid yang sudah berpartisipasi. Tanpa partisipasi Bapak dan Ibu semuanya ya, acara ini tidak mungkin dapat terselenggara dengan baik ya. Nanti kepada anak-anakku ya, tolong disimak, nanti ada Bapak Ustadznya ya, karena ini nanti untuk kalian semuanya ya, sesuai dengan temanya meneladani anak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul serta karakter ya. Jadi diharapkan dengan acara ini dapat meningkatkan karakter kita ya sebagai anak-anak kita ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz kita Bapak Ahmad Jaya, supaya sekolah kita lebih maju lagi, berakhlak lagi ya. Itu saja dari Bapak ucapkan terima kasih ya, mohon maaf ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oke, cakep. Kalau Pak Ustadz bilang 2, kalian bilang subhanallah. Kenapa subhanallah? Karena Allah nggak ada duanya. Oke. Kalau Pak Ustadz bilang 3, Pak Ustadz bilang 3 apa? Alhamdulillah. Kalau Pak Ustadz bilang 4, maka Allahu Akbar. 4. Oke, tes dulu ya. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, astagfirullah. Oke, tes satu lagi, Bang. Neng. Bang Neng. 1. Oke, alhamdulillah. Keren nih, Mekar Jaya 14 ya. Oke, alhamdulillah pada pagi hari sampai siang hari ini. Ada yang nanya nggak? Pak Ustadz itu di tas bawa apaan? Nah, iya. Nanti kesepakatan selanjutnya adalah ketika Pak Ustadz menyampaikan, maka kalian posisinya di nomor 1. Apa itu nomor 1? Diam. Karena nanti akan ada pertanyaan dari Pak Ustadz, dan pertanyaan itu akan Pak Guru berikan hadiah bagi yang bisa jawab. Ya, sudah Pak Guru siapkan, Pak Ustadz siapkan hadiahnya. Oke, sudah siap? Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya robbal. Oke, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, baru saja kita membaca ikrar. Membaca
ikrar. Ada yang tahu apa artinya ikrar? Ada yang tahu apa artinya ikrar? Ada yang tahu? Ikrar artinya janji. Janji. Janji bahwasanya kita ridho Allah Tuhan kita. Yang kedua, janji kita adalah raditu billahi robba wa bil janji bahwa Islam itu agama kita ridhoi. Dan yang ketiga adalah wa bi Muhammadin nabiyyau, dan Nabi Muhammad itu nabi dan rasul kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nih sabdanya. Man asbaha qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Maka kata Nabi, ini Pak Ustadz Paranin ya, Pak Ustadz Paranin nih. Yang Pak Ustadz Paranin harus ikut ya. Yang Pak Ustadz Paranin harus ikut ya. Ya. Ini namanya siapa, Bang? Putra. Hah? Putra. Putra. Ini Putra tadi Pak Ustadz tangannya tuntun dari pojok sana ke sini. Itu Putra ngikut Pak Ustadz. Padahal belum tentu Pak Ustadz ngasih kebaikan buat Putra. Tapi Nabi memberi jaminan. Nabi memberi jaminan. Kata Nabi, siapa yang setiap pagi baca raditu billahi robba wa bil wa bi Muhammad, kata Nabi, siapa yang baca itu setiap pagi, maka kata Nabi, saya menjamin, kata Nabi, akan menuntun tangannya dan mengantarkannya masuk surga. Ini Putra tangannya Pak Guru tuntun, tapi bukan masuk surga, tapi dapat hadiah. Ya, itu baru Pak Guru, belum Nabi. Nabi bilang siapa orang yang baca itu setiap paginya, Nabi jamin tangannya dituntun oleh Nabi dan dimasukkannya ke dalam surga. Gitu. Ya, itu sampai ke surga. Siapa yang Pak Guru tanya atau Pak Ustadz tanya, siapa? Maaf ya, suka belibet kalau di sekolahan manggilnya Pak Guru, kalau di rumah Pak Ustadz. Jadi belibet dua-duanya, kadang Pak Ustadz, kadang Pak Guru. Jadi gini nak, para sahabat dulu dibilangin sama Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Nabi, nanti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali, ada kecualinya. Man aba, orang yang gak mau pengen masuk. Ada di sini yang gak pengen masuk surga? Ada nggak? Angkat tangan yang nggak pengen masuk surga. Nggak ada. Sama sahabat juga sampai bingung ketika itu. Emang ada ya Rasulullah orang umatmu yang nggak pengen masuk surga?
Maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat sama aku maka dia akan masuk surga. Faman asani fa'aba. Barang siapa yang enggak taat sama aku maka dia enggak mau, tandanya masuk surga. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita gembira. Gembira enggak? Gembira enggak? Yo, sama-sama. Rohatil filayalil maulidi wa barikun filayalil maulidi filayalil. Burung-burung saja waktu malam, kadang nggak di sini kalau burung itu bunyinya malam-malam, ada nggak? Rata-rata burung kalau malam itu pada itu di malam kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, burung pada nyanyi. Saking apa? Saking girangnya lahir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Emang bisa. Selain itu langit-langit pada terang, makanya burung-burung pada nyanyi. Karena kalau malam biasanya gelap dan burung pada tidur. Nah, di malam kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langit itu dipenuhi oleh cahaya. Maka kemudian burung pun ikut ada 5. Ada berapa? Ada 5. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka ada 5 keajaiban. Ada berapa? 5 keajaiban. Yang pertama itu tahu pasukan Abraha, tahu? Ada di surat apa Abraha itu? Al-Fil. Siapa yang mau baca surat Al-Fil? Sini nih, duluan. Ini duluan nih, yo sini nih. Ya, tenang masih. Yuk, sini. Siapa namamu, Neng? Lagi ngerekam. Siapa namanya? Safira. Safira kelas berapa? 4D. Safira bisa baca surat Al-Fil? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah, cakep banget suara dan bacaannya. Tepuk tangan. Boleh Neng ambil Neng, satu Neng. Oke, ya. Yang pertama, ketika peristiwa kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kejadian luar biasa terjadi. Yaitu yang pertama pasukan fil, pasukan bergajah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha, lari tunggang langgang. Dari awalnya ingin menghancurkan Ka'bah, maka kemudian Allah kirimkan burung ababil, maka kemudian itu bertepatan dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasukan gajah Allah hancurkan. Yang kedua, diingat-ingat ya, nanti ada pertanyaan. Yang kedua, ada di Persia satu kerajaan yang megahnya luar biasa, Kisra.
itu guncang ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sehingga ada 14 kayak nama sekolah kita nih, Mekarjaya 14. Ada 14 ruangan yang megah di istana tersebut hancur. Itu berdepatan dengan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa hancur? Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah karena mereka adalah para penyembah api. Sehingga yang ketiga adalah api abadi yang sudah beribu-ribu tahun tidak pernah padam oleh orang-orang Majusi yang dijadikan sesembahan, itu padam ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Yang keempat terakhir, yang keempat nih. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5. Bang. Oke, ya lanjut ya, boleh. Yang keempat, 1. Dulu sebelum Nabi lahir, itu jin setan bisa naik ke langit dan dengerin pembicaraan berita-berita yang ada di langit. Maka ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka itu langit dijaga oleh para penjaga. Dan kemudian setiap kali setan itu naik ke langit, ada panah api yang menyambar mereka. Itu diceritakan dalam surat Al-Jin. Oke? Sehingga ada 4 hal yang membuat iblis itu nangis jengkernya luar biasa. Ada berapa, Neng? Ada berapa? Ada 4 hal yang membuat iblis nangis jengker luar biasa. Tahu jengker? Iya, kayak gitu nangisnya. Yang pertama adalah ketika iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iblis nangis jengker, keselnya luar biasa sama Nabi Adam. Yang kedua, ketika iblis itu dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa jengker, bisa nangis? Karena iblis, 1, kenapa iblis bisa jengker, bisa nangis? Ini nih, Pak Ustadz kasih tahu. Iblis dulu 40.000 tahun adalah penghuni surga. 40.000 tahun menjadi penghuni surga. 80.000 tahun itu mengelilingi arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, 14.000 tahun itu berdampingan dengan para malaikat, sehingga dia disebutnya Azazil. Tahu Azazil enggak? Apa Azazil? Rajanya para malaikat. Maka kemudian ketika dikeluarkan dari surga, maka iblis kejarnya luar biasa. Kenapa tuh? Karena 1, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. 1. Ada nggak di sini yang ranking 1 bilangnya, gua lebih baik dari lo? Ada nggak? Tidak boleh. Ada yang lebih cantik bilangnya, nih lebih cantik dari. Ada yang lebih ganteng di sini bilangnya, nih.
Tidak boleh. Itu merupakan satu di antara tanda atau sifatnya iblis, merasa lebih baik daripada orang lain. Maka kemudian iblis karena merasa lebih baik daripada Adam, Allah turunkan dia dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang buat iblis itu kejer adalah ketika ini dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kejar. Kenapa kejarnya? Kenapa Nabi nangisnya? Karena misi iblis adalah menyesatkan orang-orang untuk jadi temennya nanti di neraka. Sekarang Pak Ustadz mau cari teman Pak Ustadz nih. Pak Ustadz mau cari teman Pak Ustadz nih. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana nih? Ini ya. Ya. Enggak. Ya. Sekarang Pak Ustadz mau tanya. Tadi Pak Ustadz bilang ada beberapa hal yang membuat iblis nangis, kejer, apa aja ya? Nangis 2 kali. Nangis 2 kali, apa aja nangisnya? Yang pertama, Nangis kencang. sebab apa nangis kencang? Soalnya gerak Allah. Soalnya Gerak Allah. iblis dulunya di mana adanya? Di neraka. Oh, di neraka. Terus kalau yang kamu tahu tentang Nabi Muhammad apa? Rasulullah. Rasulullah. Terus namanya ayahnya Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad. Ya, betul. Nabi Muhammad ayahnya siapa namanya? Abdullah. Wah, pintar. Ya, boleh ambil tuh ya. Oke, yuk. Ada? Siap? Oke, lanjut dulu ya materinya ya. Ya. Yuk, baca bismillah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Udah bang? Oke. Tadi Pak Guru baca apa? Pak Ustadz baca apa? Bismillah. Coba Bismillah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Bismillah ada berapa kata? Berapa? 4. Jadi kata Nabi, siapa orang setiap mau berbuat baik tapi dia nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan baiknya terputus, nggak dapat pahala, nggak dapat keberkahan. Basah, nggak dapat keberkahan. Imam Nawawi Al-Bantani. Siapa nak? Imam Nawawi Al-Bantani. Siapa? Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan kenapa ini Bismillah ada 4 kata. Kenapa Bismillah ini ada 4 kata? Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena setan. Sini duduk sini sama ibu sini. Karena apa? Setan menggoda manusia di 4 penjuru. Dari depan digoda, dari belakang digoda, dari kanan digoda, dari kiri
digoda. Maka Allah berikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk perlindungan dari setan yang menggoda 4 arah. Dari mana? Depan, belakang, kanan, kiri. Maka kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, kalau mau mulai sesuatu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bang, neng, bang, neng. Oke, pertanyaan selanjutnya, yuk. Siapa yang mau maju dulu? Ini nih, cantiknya nih. Siapa namanya, Neng? Andira. Andira kelas berapa? 2D. 2D. Andira, Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa kata Andira? 4. Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Andira, itu kata Nawawi buat apa fungsinya Bismillahirrahmanirrahim? Buat jaga dari apa? Setan. Setan. Kenapa setan itu? Soalnya ganggu. Oh, ganggu. Dari mana aja ganggunya? Kanan, kiri, belakang, depan. Oke, bintang Andira, silakan ambil. Oke, ya. Anak-anakku yang saleh dan salehah, 1, 2, 4, 5. Nah, sekarang judulnya apa tuh, nak? Baca yuk. 1, 2, 3. Ya, meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi. Pak Ustadz, akhlak baginda Rasul bagaimana? Pak Ustadz, akhlak baginda Rasul bagaimana, Pak Ustadz? Apa? Ini nak. Akhlak baginda Rasul yang pertama, akhlaknya kepada Allah. Akhlaknya kepada Allah. Baginda Rasul itu satu nabi yang sudah dijamin masuk surga. Kita sudah dijamin masuk surga belum? Sudah dijamin masuk surga belum? Sudah pasti masuk surga belum? Sudah pasti masuk surga belum? Belum. Tadi ada pertanyaan dari ibu pengawas kita, siapa yang sholat subuh hari ini? Siapa? Oke, cakep. Siapa yang tadi subuh nggak sholat? Nah, itu masih ada yang nggak sholat. Nabi, nak, Nabi udah dijamin surganya sama Allah, sudah pasti masuk surga, tetapi sholatnya hatta tazla'a qodamahu, kakinya ampe bengkak. Pernah nggak kita sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Pernah nggak sholatnya kita dari habis isya sampai subuh? Sholat tarawih aja kadang kita nyarinya yang cepat, betul? Iya. Wah, imamnya lama, ini mah ganti dah. Nah, ya, Nabi Muhammad yang sudah dijamin surga, akhlaknya kepada Allah luar biasa. Kenapa? Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai bengkak-bengkak kakinya? Jawabannya kata Nabi adalah, afala akunu abdan syakur, aku pengen bersyukur. Pengen
syukur. Maka yang pertama meneladani akhlak Nabi adalah sholatnya jangan sampai sholatnya jangan sampai sepakat? Setuju? Sholat jangan sampai ditinggal, karena Nabi yang sudah pasti masuk surga saja sholatnya kakinya sampai bengkak. Yang pertama. Yang kedua, Bang Pak Ustadz, ada pertanyaan nih. Siapa yang mau jawab pertanyaan terakhir nih? Yo, siapa maju sini? Ayo maju sini. Ini berdua, yuk sini. Ya nanti duduk dulu ya. Ini berdua sini. Pertanyaan terakhir. Yuk. Apa? Pertanyaannya adalah, kenapa baginda Rasul yang sudah dijamin masuk surga tapi sholatnya sampai bengkak-bengkak begitu luar biasanya? Kenapa? Karena ingin masuk surga. Kan Nabi sudah pasti masuk surga, Nabi jaminannya masuk surga. Kenapa ya? Ketika ditanya sama istrinya, wahai Rasul, kenapa engkau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Kemudian jawaban Rasul apa? Saya bersyukur. Saya pengen jadi orang yang ambil Neng, masih ada nggak Neng? Mudah-mudahan masih ada ya. Ini Bang, kamu belum sini Bang? Ya. Pertanyaannya kamu buat sendiri, kamu jawab sendiri. Kamu nanya apa, kamu jawab sendiri. Kamu buat pertanyaan, kamu jawab juga pertanyaan yang kamu buat. Anak Nabi. Siapa nama anak Nabi? Siapa nama anak Nabi itu pertanyaannya, jawabannya. Abdullah. Di antara sifat Nabi adalah tidak pernah mencela orang lain. Oke, sepakat? Oke, siapa nama anak Nabi? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab. Masya Allah, Robi, cakep, silakan ambil. Ada berapa anak Nabi? Ada berapa? 7. Ada berapa sini Bang? Siapa aja namanya? Siapa yang tahu namanya? Sini Neng. Udah itu, nanti lagi ya. Sebentar, masih ada nggak Pak Ustadz? Oh masih 4 lagi, aduh maaf. Sini. Oh iya ntar, siap, tenang. Siapa Neng nama anak Nabi? Qasim, Ibrahim, Zainab, Bukhara, ini Kasum, dan Fatimah. Iya cakep, silakan ambil. Ayo duduk dulu, kita tutup dulu. 1, 2, duduk dulu, masih ada, yuk. 3, 4, duduk. Sudah siap Bang? Neng. Mau lanjut apa udah? Hah? Sampai jam berapa? Hah? Udah. Oke. Ya. Selanjutnya, di antara akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kebersihan. Sekarang lihat yang ada di tempat duduk kamu. Lihat yang ada di tempat duduk kamu. Ada sampah? Ada. Oke, nanti sebelum kita selesai, kita sepakati dulu sampah yang ada di sekitar kamu ambil, kamu buang ke tempat sampah, karena itu kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yuk silakan diambil dulu. Silakan diambil dulu. Silakan diambil dulu. Pak Ustadz masih ada 3 lagi. Ayo, diambil dulu sampahnya, dibuang. Ayo, ya aduh panasnya. Ya diambil, diambil. Ya, sudah diambil sampahnya. Kalau sudah diambil sampahnya, kita duduk lagi. Yang terakhir kita sampaikan tentang akhlak Rasul. Sudah? Yuk, sudah diambil, sudah bersih. Ya, duduk lagi. Iya, duduk ya sayang ya. Di mana duduknya? Cari tempat duduk. Ya, oke siap. Sudah sampahnya diambil. Kembali ke tempat duduknya. Oke. Yuk, sudah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbul wa dawaiha wa afiyatin wa nuril absari wa ala alihi Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatin sirina wa nuril absari. Lihat aja jangan. Lihat aja jangan. Oke. Yang tadi barusan kita baca salawat apa namanya nah? Ulang lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Apa namanya? Busra. Salawat busra. Ada yang lain? Kurang tepat? Apa? Ada? Apa? Ibbil qulubi. Betul, ambil bang, satu bang. Oke, yuk sudah. Tahirul qalbi nabiyyu zakiru lillah al-mustafa sofi sallallahu alaihi lah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa wa qudrati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habiballah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah Maulaya sallim Oke. Satu bang, makasih bang. Silakan tuh, yuk terakhir kita tutup yuk.
Iya, satu coklat. Silakan duduk, yuk kita doa dulu ya. Tuh, duduk yang rapi. Kita doa, kita tutup. Ya. Sudah duduk semua, sudah rapi semua. Ya. Pak Ustadz, apa yang kita pelajari pada Maulid hari ini? Yang pertama, kita harus selalu ikrar bahwa Allah Tuhan kita ridho. Yang kedua, kita ridho Islam agama kita. Yang ketiga, kita ridho bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita. Kita sepakati ya, pagi-pagi baca raditu billahi robba ya. 1, 2, 3. Raditu billahi Wabi Muhammad. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setiap kita mau melakukan kebaikan, maka awali kebaikan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah yang 4 kalimat itu menjadi benteng dari godaan setan yang dari 4 penjuru. Yang ketiga, Nabi mencintai kebersihan, maka jaga kebersihan kita, badan kita, gigi kita digosok tiap hari, rambut kita sampoin, kuping kita korekin, kuku kita potongin. Itu bentuk kecintaan kepada baginda Rasulullah. Yang keempat, banyak baca salawat sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir kita doa. Yuk duduk, Mang. Mau pimpin doa enggak? Mau doa apa? Doa apa? Ayo. Yang lain duduk sini, Bang. Ya, sudah cukup bertiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yuk sama-sama. Wal asri inna insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Bertiga ya. Isinya ada 3 itu buat bertiga, isinya ada 3 pas. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, bapak ibu guru beserta kepala sekolah dan ibu pengawas, mohon maaf atas segala kekurangan. Seperti inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi tambah cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Bisa tabung aja. Bukan tadi udah selesai, Bu. Bisa lagi. Sama-sama lagi di sana. Ya. Banyak. Iya, basah. Tabungannya enggak. Iya, mana? Bahkan kalau enggak nabung. Apa lagi, Bu? Ibu. Ini apa lagi? Maaf ya, Bang. Alasan. Ya, diperiksa sebenarnya.